परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी ते धन धन भगत नामदेव जी। अज दी साखी है भगत नामदेव जी दी। मृतक को पायो तन सासा। एक दिन नामदेव जी अमृत वेले दरिया ते इशनान करन गए अते इशनान करके दरिया दे कंढे उत्ते ही हर चिंतन विच बैठ गए। उस दिन कोई अजिहा आत्म रस प्राप्त होया कि आप शरीर दी सुध बुध भुला के सवा पैर दिन चढ़े तक उत्थे ही पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन विच बैठे रहे। कुदरत नाल उस दिन एक जयदर्थ नाम दा ब्राह्मण मर गया सी। उस दी सतवंती पत्नी उस नाल सती होण वास्ते सुहागणा वाले कपड़े पा के हार शिंगार करके अनेक तरह के धन पदार्थ नूं लुटांदी होई अपने मृतक पति दे मड़ोले नाल आ रही सी। सारी ब्राह्मण बिरादरी दे लोग उस मुर्दे दा संस्कार करन लई दरिया दे कंढे वल उधरे ही तुरे आउंदे सन, जिधर भगत नामदेव जी बैठे आत्म रस माण रहे सन। जद उन्हां ने मुर्दा लिया के दरिया दे कंढे उत्ते रखिया तो उस ब्राह्मणी दी निगाह भगत नामदेव जी पर जा पई। उसने भगत जी दी महिमा तां बहुत सुनी हुई सी पर दर्शन नहीं सन कीते। इस करके उसने विचार किया कि अज मेरी संसारक यात्रा दा अंतला दिन है अते ਉਹ भी हुण केवल 1-2 घड़ियां बाकी ਹਨ। ਹੁਣ ही मैं अगन दे विमान ते सवार होके पति लोक विच चले जाना है, परलोक विच चले जाना है। किहा चंगा समा बनया है जो इस अंत दे समय मैनू भगत नामदेव जी दे दर्शन होए हैं। ਹੁਣ मैं जाके उन्हां दे चरनां उत्ते नमस्कार कर आवां, इस तो वध के होर शुभ काम ही किहड़ा है। अजिहा विचार करके उसने नड़ोए आए पुरुषां नूं कहा, तुसीं चीखा जोड़ो, मैं भगत नामदेव जी नूं मत्था टेक के आउंदी हां। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਮਦ ਅਲਸਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਠੋ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਪੁੱਤਰੀ ਉਠੋ। इस वचन नूं सुन के ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई अते उसने उठ के अपने साथियों नूं कहा, मेरे पति देव दा मड़ोला इधर ले आओ। सती दी आग्ञा सुन के सारे पुरुषां ने मृतक ब्राह्मण दी सीढ़ी चुक के नामदेव जी दे कोल लिजा के सामने रख दिती। तो उस ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे भगवंत स्वरूप भगत जी, मैं सुनिया होया है कि साधु बोले सहज सुपाए, साध का बोलिया बिरथा ना जाए। अते माई सत 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 हर सत 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 सादा, बचन गुरु जो पूरे कयो, मैं छीक गांठरी बाधा। इन्हां महावाका तो मैनू निश्चा हो चुका होया है कि सतगुर आखे सच्चा करे, सा बात होवे दर हाली। संत दा बचन कदी भी झूठा नहीं हो सकता। धरत आकाश पाताल आदक भावें नष्ट हो जाण पर संत दा बचन नष्ट हो ही नहीं सकता। चंद सूरज ते नक्षत्र भावें मिट जाण पर संत बचन कदे नहीं मिट सकता। सुमेर हिल जाए, समुंदर सुक जाए, अग ते सूरज ठंडे हो जाण, चंद्रमा ते पानी अग वांगू तप जाण, कलर दे टिब्बे उत्ते कौल फुੱਲ ਉੱਗ ਪਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਹੋਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਭਾਗਵੰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਇਹ ਸੀੜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬਣਾਓ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸਮਝੇ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਖੋ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲੋ, ਤਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੋ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਨਾ ਧਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮਿਆ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਮ ਕੇ ਉਠੋ, ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਦੇਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਨਡੋਏ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਲੇਫਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਲੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਛਾਇ ਲੈ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਪਰਮੀਅਲੇ, ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਉਆ, ਚੀਤ ਸੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਅਲੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀ ਅਲੇ, ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਅਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਦ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਡੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਵਿਚੈ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਰੂਪ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ।